السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رابطہ ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد صلاح سینئر صحافی نواب علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ شاہ صاحب تھینک یو ویری مچ۔ شاہ صاحب، ملک میں نگران حکومتیں ہیں، پنجاب کے نگران حکومت تو بڑے وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ تو بڑے ایکٹیو نظر آتے ہیں۔ سندھ کے جو نگران وزیر اعلیٰ ہیں محمود باقر صاحب، ان کی کیا کارکردگی ہے، ان کا کہاں اٹھنا بیٹھنا ہے، کچھ اس کے اوپر تو ذرا اظہار خیال فرمائیں کہ وہ کیوں نہیں نظر آتے اتنا انڈیا کے اندر، کیا کر رہے ہیں؟ بہت شکریہ صلاح بھائی۔ وزیر اعلیٰ سندھ جو ہے وہ آپ کو اور ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ ریٹائر جسٹس ہیں، اور ان کا پورا ٹائم جو ہے وہ کورٹ کے حوالے سے اور انصاف کے حوالے سے ان کا اپنا ایک مقام بھی ہے۔ وہ بڑے دلچسپ وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں، دلچسپ اس حوالے سے بن گئے ہیں کہ اب وہ وزیر اعلیٰ بنے، ان کے ساتھ جو ٹیم ہے وہ ریشفل ضرور ہوئی ہے، لیکن ابھی بھی وہ 85%، بلکہ اگر آپ دیکھیں سیکٹری سے لے کے سیکٹری کے بعد جو ہے وہ تو 90% لوگ جو ہے وہ ابھی بھی صوبے میں وہی ہے۔ وہی تو ان کے تبادلے ضرور ہوئے، لیکن وہ اپنے عہدوں سے الگ نہیں ہوئے، یا صوبہ بدل نہیں ہوئے، صوبہ تبدیل نہیں ہوئے، سوری۔ تو اب وہ ظاہر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جو حکومت رہی ہے اس میں بیوروکریسی دھاندلی ہوتی ہے، دھاندلی سندھی کا لفظ ہے۔ تو دھاندلی مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے اختیارات کو مکمل طور پہ انجوائے کرتے ہیں، اور اس میں پھر بہت سارے لوگوں کا فائدہ بھی ہوتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو تکلیف بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اب یہ جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں یہ اس طرح کے کسی سسٹم میں نہیں ہے۔ تو دلچسپ اس لیے ہے کہ یہ جو سابق وزیر اعلیٰ تھے وہ بڑے احترام سے، بڑے پیار سے، بڑے طریقے تمیز سے بیوروکریسی کو ڈیل کرتے تھے، جبکہ جج صاحب جو ہے وہ ظاہر ہے اب وہ کہتے ہیں کہ جب میں کسی اس طرح کے کسی عمل کا حصہ نہیں ہوں تو مجھے رزلٹ چاہیے۔ اب وہ رزلٹ بیوروکریسی سے اس طرح کی آ نہیں پاتی جس طرح کی وہ ایکسپیکٹیشنس ہیں ان کو۔ تو اس پہ ہمیں جو رپورٹس آئی ہیں، جو ذرائع کہتے ہیں، وہ یہ ہوا ہے کہ کئی میٹنگز میں انہوں نے سیکٹریز کو مطلب کافی خطرناک طریقے سے ڈانٹا ہے۔ اچھا کہ بھئی آپ کی پروگریس صحیح نہیں ہے، آپ جو بتاتے ہیں بریفنگ میں اور جو فیلڈ کی صورتحال ہے وہ چینج ہے، اعداد و شمار آپ جو ہے وہ مناسب نہیں بتاتے، جو ایکچوئل پوزیشن ہے کام کی اس کی رپورٹ صحیح نہیں بتاتے، آپ سب جو ہے وہ صرف پیپر میں تو ٹھیک ہے ساری چیزیں، لیکن گراؤنڈ جج ظاہر ہے اس کی اپنے یہ تو عوام کے لیے اچھی چیز ہے نا کہ بھائی وہ کام کروانا چاہ رہے ہیں۔ بالکل صحیح ہے، لیکن اب کیا کہیں اس کو کہ ایک عوام کا ایک ایسا طبقہ بھی ہے، عوام کا یا بیوروکریسی کے علاوہ ایک ایسا طبقہ بھی ہے جو بیوروکریسی کے ساتھ اٹیچ ہو رہا ہوتا ہے، جو اس کے وہ ایک طرح کا پل کا کردار ادا کر رہا ہوتا ہے۔ کچھ کام جو کرانے ہوتے ہیں، جو ضروری کرانے ہوتے ہیں، جو نہیں کرانے ہوتے ہیں، کچھ کاموں کو پیچھے رکھنا ہوتا ہے، کچھ کاموں کو نمٹانا ہوتا ہے، کچھ کاموں کی پیریورٹی ہوتی ہے۔ یہ پولیٹیکل گورنمنٹ میں اور خاص طور پہ صوبہ سندھ کی ہسٹری رہی ہے کہ بہت سارے جائز کام نہیں ہوتے اور بہت سارے جائز کام بہت جلدی ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس پہ آپ انگلی بھی نہیں اٹھا سکتے کہ یہ جائز کام تو ہے، لیکن مطلب ٹائم شیڈول سے پہلے کیوں ہو گیا؟ مطلب ایک اچھا کام اگر 2 دن کے بجائے آدھے گھنٹے میں ہو جائے تو یہ بھی ایک طرح کی ایک فیورزم آ جاتا ہے۔ تو یہ چیز ہے اس میں۔ اب وزیر اعلیٰ سے سندھ کی بیوروکریسی خاص طور پہ سیکٹریز جو ہیں وہ بہت مطلب جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ میں کیا لفظ استعمال کروں، پریشان ہے، اور یہ کیونکہ رعا نہیں کرتے، رکھ رعا نہیں کرتے، کافی مشکل زبان جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، اور یہ خیال نہیں کرتے کہ بھائی اب یہ میں اس سیکٹری سے بات کر رہا ہوں تو باقی 10 سیکٹری اور کھڑے ہیں جس میں سے 2 اس کے دوست ہیں، 2 اس کے مخالف ہیں، 4 سیکشن آفیسرز کھڑے ہیں، 5 جو ہیں وہ ڈپٹی سیکٹریز کھڑے ہیں، یعنی پورا اسٹاف کھڑا ہے۔ یا پھر یہ کہ یہ اگر بغیر بتائے وزٹس پہ جاتے ہیں، جیسے آپ نے دیکھا مختلف ہاسپٹلس کا انہوں نے وزٹ کیا۔ اب یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو شیڈول میں نہیں ہوتی ہیں، یہ صرف ان کے ذہن میں ہوتی ہیں۔ اس طرح پولیس کے محکمے کو انہوں نے جو ہے وہ کافی بہتر کرنے کی کوشش کی ہے، ڈی آئی جیز کو، ایس ایس پیز کو بھی بڑے مطلب سختی سے وہ پیش آتے ہیں۔ تو کوشش ان کی ہے، وہ یقیناً ڈلیور کرنا چاہتے ہیں، جو ان کے خیال میں یہ ہے کہ جتنا عرصہ بھی ہے کوشش کی جائے بہتر ہو سکے، لیکن اب کیونکہ ایک طرف وزیر اعلیٰ ہے اور ایک طرف باقی پوری انتظامیہ ہے۔ یہ میری رائے ہے، اس سے کوئی متفق ہو یا نہ ہو، لیکن میں نے جو دیکھا ہے اس میں یہ ہے کہ ایک طرف وزیر اعلیٰ ہے، باقی ایک طرف ساری جو ہے وہ بیوروکریسی ہے۔ پھر ایک وزیر اعلیٰ کیسے کام لے بیوروکریسی سے؟ صرف اس کی مکھن بازی کرتا رہے اور بیوروکریسی پھر بھی کام نہیں کرتی، یہاں ڈانٹتے ہیں تب بھی کام نہیں کرتی، تو کام لے کیسے؟ یہ تو دیکھیں، یہ کوئی وزیر اعلیٰ آپ کو بتا سکتا ہے کہ وہ کام کیسے لے، ہم تو صرف دیکھتے ہیں اور جو سنتے ہیں، جو ذرائع میں بتا دیں
मैं वो बात बता रहा हूँ, उनको काम कैसे लेना है ये उसका काम है। लेकिन मैं आपको ये जरूर बता सकता हूँ और बड़े खसूस से बता रहा हूँ कि पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी इस वक्त की मुट्ठी जो है ना सबकी बंद हो गई। तो ये हमें इसलिए खुशी होती है कि चले अगर जायज काम नहीं किसी का हो रहा तो नाजायज काम पे भी उन्होंने पाबंदी तो कुछ अरसे के लिए मेरे सूबे में काफी हद तक नाजायज काम बंद हो गए। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये जो वज़ीर आला साहब हैं या निगरान हुकूमत नहीं है, इनका काम तो सिर्फ इंतखाबात तक जो है वो सिस्टम को चलाना है। ये पंजाब के वज़ीर आला को भी हम देखते हैं कि बड़े एक्टिवली इधर उधर घूम रहे होते हैं। अभी मकबूल बाकर साहब भी नज़र आना शुरू हुए दोबारा, पहले तो बिल्कुल गायब रहते थे, अभी आपने जैसे कहा कि वो हॉस्पिटल्स वगैरह के भी दावे हैं। ये इन लोगों के काम है या ये इनका काम सिर्फ इंतखाबात? अच्छा, आपने एक बात देखी, इंतखाबात कराना तो इलेक्शन कमीशन का काम है और उसमें मुआवनत करना, सपोर्ट करना निगरान हुकूमत को। लेकिन जब आपने कहा कि रूटीन के काम जो करने होते हैं, रूटीन के काम में मिसाल के तौर पर ये तो आ सकता है ना कि आपके हॉस्पिटल में डॉक्टर आ रहा है, मरीजों का इलाज हो रहा है, पुलिस लाइन आर्डर को मेंटेन कर रही है, या जो है वो मुख्तियार कार ऑफिस में जो है वो पटवारी रिश्वत नहीं ले रहे हैं या लोगों के काम आसानी से कर रहे हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, आम आदमी को जो मसला है ना वो तो उसकी तो इनको मुझे बड़ी अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि अगर हमारे हुक्मरानों को सिर्फ ये बात समझ में आ जाए कि आम आदमी को तकलीफ क्या है तो आधे मसले तो उसी वक्त खत्म हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे एक गरीब आदमी को सबसे बड़ा मसला ये होता है कि वो अगर अस्पताल जाए तो प्रॉपर तरीके से उसका इलाज हो। अगर उसका इलाज प्रॉपर तरीके से नहीं होता तो उससे कोई रिश्वत तो वज़ीर आला को भी नहीं मिलती। सिर्फ ये है कि आप अपने इंतज़ाम को थोड़ा सख्त कर दें ताकि आपके मुलाजमीन टाइम पे ऑफिस में आए और फिर उसमें ये सख्ती है कि वो बददियानती ना करे, लोगों से रिश्वत ना ले। इन दोनों चीज़ों से मैं नहीं समझता हूँ कि किसी सेक्रेटरी को या किसी वज़ीर आला को या किसी आला ओहदेदार को कोई पैसे मिलते हों, लेकिन ये सिर्फ उनकी सुस्ती है। अब अगर वो ये वज़ीर आला, हालांकि काफ़ी उम्र भी इनकी अल्लाह पाक इनको उम्र दे, मतलब ज़िंदगी दे और सेहत दे, काफ़ी बड़ी उम्र के हैं, तो अगर वो सिर्फ सख्ती कर रहे हैं कि भाई आप टाइम पे, यानी मिसाल के तौर पे वो 7 के करीब एक छोटी सी क्लिनिक थी, वहाँ गए तो वो क्लिनिक कागजों में तो थी, इमारत बनी हुई, लेकिन वहाँ कोई शराब कुछ भी नहीं था, कुछ नहीं हो रहा। अब अगर उसने ये कह दिया कि भाई जो है डॉक्टर टाइम पे आना चाहिए या जो है वो नर्स टाइम पे आनी चाहिए, तो इसमें मैं नहीं समझता हूँ कि कोई ना तो इसमें जमहूरियत को खतरा है, ना ये कोई ऐसा काम है जो रूटीन से हट कर है। मतलब देखिए वज़ीर आला को बकौल आप इलेक्शन कराने के साथ रूटीन के या तो ये हो कि भाई उसने कुछ नहीं करना, इलेक्शन से एक दिन पहले आके इलेक्शन करा के तो आप एक्सपेक्ट करते हैं ना कि आपका बच्चा स्कूल जाए तो टीचर वहाँ पे हो। आप कहते हैं कि हमारी कंप्लेन हो तो थानेदार लिख ले, इज्जत से बिठाए और हमारा काम करे, ये तो हमारा हक है ना। तो अब वो जज साहब जो है वो ज़ाहिर कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए ये बात उन लोगों को समझ में नहीं आ रही थी जिनके ड्राइवर शाम को जो है वो ब्रीफ केस भर के लाते थे कि सर ये आज की कलेक्शन। तो लेकिन वैसे आपका इतना तजर्बा है माशाल्लाह, ब्यूरोक्रेसी की खबरें करने का और इसका सारा जर्नलिज्म का, ब्यूरोक्रेसी सही कैसे होगी उसके अंदर? देखें आवाम को सबसे ज़्यादा शिकायत हमारे सामने होते तो पॉलिटिशियन है, लेकिन असल हमारे काम जो नहीं हो रहे वो तो ब्यूरोक्रेसी की वजह से नहीं हो रहे। सही कैसे हो सकती है? क्या अगर मुझसे कोई नाराज ना हो तो इसका जवाब मेरे पास है। बिल्कुल बताएं आप। मैं इसका इस सवाल इस जवाब के बाद आप क्रॉस क्वेश्चन मुझसे नहीं कीजिएगा। मैं ईमान है कि अगर फरिश्ते सही हो जाए तो नीचे पैगाम सारे सही आ जाएंगे और सारा काम सही हो जाएगा। सही है। तो नाजरीन बहरहाल ये एक सिंध के अंदर इस वक्त जो है खींचातानी चल रही है इंतज़ामिया और वज़ीर आला के दरमियान, और वज़ीर आला की कोशिश है कि जो आम रूटीन के वर्क हैं वो आसानी से हो जाएं, आवाम को सहूलत मिले, लेकिन इंतज़ामिया और ब्यूरोक्रेसी उसके अंदर अपनी इंसल्ट फील कर रही है, और हो सकता है उनका भी रवैया थोड़ा सा ऐसा हो कि वो ब्यूरोक्रेट्स को नहीं। इसमें देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जब रूटीन में एक बार, दो बार, तीन बार वज़ीर आला को कोई ब्रीफिंग मिले और उसमें उसको फील हो कि ग्राउंड पे वो चीज़ उस तरह की नहीं है और मुझे ब्रीफिंग बेहतर हो रही है, तो मैं नहीं समझता इसमें वज़ीर आला कोई कसूर नहीं है। वज़ीर आला अपनी तरफ से सही बात कर रहे हैं। आसान लफ्ज़ों में ये कहने वज़ीर आला को जगा रहा है कि उठो भाई काम कर ले। तो नाज़रीन ये बहरहाल नवाब अली शाह साहब के साथ हमारी बैठक होती रहेगी और हम इनसाइट्स आप तक लाते रहेंगे। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह।